आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद भारत नॉर्वे संपर्क को एक सबुज रणनैतिक भागीदारी रे परिणत करने दिगरे प्रतिबद्धता स्पष्ट कले उभय देशर प्रधानमंत्री। पंचदेशीय गस्तर शेष पर्यायर आसंताकाली प्रधानमंत्री इटाली गस्त। ଭିଏତନାମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ସହିତ ଭାରତର ରଣନୈତିକ ସାମରିକ ସହଯୋଗକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ହାନୋଇରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଆଯାଇଥିବା ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ପ୍ରଶଂସା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆୟୋଜିତ ହେବ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ କୃଷି ସମ୍ମିଳନୀ, ଯୋଗଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ आईपीएल क्रिकेटर आजिर मैच रे सनराइजर्स हैदराबाद विपक्ष रे टॉस जीति चेन्नई सुपर किंग्स रो बैटिंग करने को निष्पत्ति। भारत नॉर्वे संपर्क को एक सबुज रणनैतिक भागीदारी रे परिणत करने दिगरे उभय देशर प्रधानमंत्री सहमति प्रकाश करछन्ते। आज ओस्लोठारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांकर नॉर्वे प्रतिपक्ष जोनास गार स्टोरक सहित विभिन्न गुरुत्वपूर्ण प्रसंग में द्विपक्षीय तथा प्रतिनिधि स्तरीय आलोचना समय यही मत प्रकाश पाई। मिलिथिबा सूचना अनुसार दुई देश मध्य स्वच्छ शक्ति, नील अर्थनीति और सबुज परिवेश क्षेत्र में सहयोग को अधिक सशक्त करने दिगरे यह रणनैतिक भागीदारी एक उल्लेखनीय माइलखुंट साब्यस्त हेब। এই আলোচনাରେ উভয় নেতা দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কর অগ্রগতি সম্পর্কে সমীক্ষা করা সহিত বাণিজ্য পুঞ্জিনিবেশ, নীল অর্থনীতি, অক্ষয় শক্তি, শিক্ষা, বিজ্ঞান কারিগরি কৌশল, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মহাকাশ আদি ক্ষেত্রে সহযোগକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ଅର୍ଥନୀତି ଭାଗିଦାରୀ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ବିଶେଷ କରି ବାଣିଜ୍ୟ, ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉପରେ ଉଭୟ ନେତା ନିଜର ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। आलोचना पर दुई देशर प्रधानमंत्री एक युग्म प्रेस विवृत्ति जारी କରିଛନ୍ତି। प्रधानमंत्री श्री मोदी कहते गत वर्ष तांकर नॉर्वे गस्त करिवार कार्यसूची थिला, मात्र पहलगाम आतंकवाद आक्रमण जोगु यह कार्यकारी होई पारि नथिला। भारत विरुद्ध रे आतंकवाद आक्रमण समय नॉर्वे भारत को दृढ़ समर्थन देइथिबारु श्री मोदी धन्यवाद देवा सहित यह प्रकृत बंधुत्वर प्रतिफलन बोली मतव्यक्त କରିଛନ୍ତି। से कहते गत वर्ष ठारू कार्यकारी होइथिबा भारत यूरोपीय मुक्त वाणिज्य संघ सहित वाणिज्य अर्थनीति भागीदारी राजीनामा भारत नॉर्वे मध्य प्रगति और समृद्धि एक ब्लू प्रिंट भाव कार्य करुछि। एहा छड़ा इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव रे नॉर्वेर जोग देबार निष्पत्ति को प्रधानमंत्री स्वागत करिसेंति। से कहते दुई प्रमुख सामुद्रिक देश भारत नॉर्वे सामुद्रिक अर्थनीति, सुरक्षा और क्षमता निर्माण आदि क्षेत्र में सहयोग को अधिक सशक्त करने दिगरे पदक्षेप नेबे। वैश्विक समस्यागुड़िकर सफल मुकाबिला लगे विभिन्न विश्वस्तरीय संस्थागुड़िकर संस्कारर आवश्यकता उपरे श्री मोदी एही अवसर में गुरुत्वारोप करिसेंति। आतंकवाद को संपूर्ण विलोप करने दिगरे भारत नॉर्वे दृढ़ प्रतिबद्ध बोली से मतव्यक्त करिसेंति। सन्त्रासवाद विपक्ष लड़ाई रे भारत को दृढ़ भाव समर्थन करने लगी नॉर्वे प्रधानमंत्री घोषणा करिसेंति। नॉर्वे गस्त अवसर में प्रधानमंत्री सामाजिक गणमाध्यम एक वार्ता दे कहिसेंति, नॉर्वे की यात्रा करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। यह देश नेचर और ह्यूमन प्रोग्रेस के बीच हार्मनी का एक सुंदर उदाहरण है। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी का इस आत्मीयता भरे स्वागत के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और कल नॉर्वे के कॉन्स्टिट्यूशन डे के महत्वपूर्ण अवसर पर मैं विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की ओर से नॉर्वे जैसे सुदृढ़ और जीवंत लोकतंत्र की यहाँ की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पंचदेशीय गस्तर शेष पर्यायर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंताकाली दुई दिनिया इटाली गस्त करिवे। तांकर इटालीय प्रतिपक्ष जॉर्जिया मेलोनी निमंत्रण क्रमे से यही गस्त करुछंती। एही अवसर में दुई देशर प्रधानमंत्री रोम ठारे द्विपक्षीय प्रसंग में आलोचना करिवार कार्यसूची रहिछि। एतद् व्यतीत श्री मोदी इटालीर राष्ट्रपति सर्गियो माटारेल्ला सहित साक्षात आलोचना करिवे। दुई देश मध्य वाणिज्य पुंजीनिवेश को अधिक प्रोत्साहन देवा उद्देश्य प्रधानमंत्री इटालीर व्यावसायिक नेतृत्व
ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ରଣନୀତିକ ଭାଗିଦାରୀକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ପଞ୍ଚଦେଶୀୟ ଗସ୍ତ ଇଟାଲୀରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଭିଏତନାମର ହାନୋଇଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭିଏତନାମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଅଭିମୁଖେ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଶ୍ରୀ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ଏସିଆର ଏହି ଦୁଇ ଦେଶ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବିଶେଷକରି ରଣନୈତିକ ସାମରିକ ସହଯୋଗକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ ଭାଗିଦାରୀକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା, ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ସହଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ସହିତ ଭାରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଦିଗରେ ସେ ଏହି ଦୁଇ ଦେଶର ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ତାଙ୍କର ଭିଏତନାମ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଜେନେରାଲ ଫାନ୍ ଭାନ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଭିଏତନାମର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୁ ଚି ମିନ୍ଙ୍କର 136ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସିଂଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ। ସେହିଭଳି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ସିଂ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଆହନ୍ ଗ୍ୟୁ ବ୍ୟାକ୍ଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମେତ ଆପୋଷ ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ବୈଶ୍ୱିକ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରାଯିବା ଉପରେ ଉଭୟ ନେତା ମତ ବିନିମୟ କରିବେ। ଉନ୍ନତମାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଆଯାଇଥିବା ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ WHOର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଟେଡ୍ରସ୍ ଆଧାନମ୍ ଘେବ୍ରିୟେସସ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଜେନେଭାଠାରେ ଚାଲିଥିବା 79ତମ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ଅବସରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଡକ୍ଟର ଟେଡ୍ରସ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସମୟରେ ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଶ୍ରୀ ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭାଗିଦାରୀରେ ଭାରତର ନେତୃତ୍ୱକୁ ଡକ୍ଟର ଟେଡ୍ରସ୍ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ WHO ସହିତ ଭାରତର ଭାଗିଦାରୀକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ବୈଶ୍ୱିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମାନତା ବଜାୟ ରଖିବା ସହିତ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଡିଜିଟାଲ ମିଶନ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ପାରମ୍ପରିକ ଔଷଧ, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ଭିତ୍ତିକ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନବସୃଜନ ଏବଂ ଯକ୍ଷ୍ମାର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ଦିଗରେ ଭାରତର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ଶ୍ରୀ ନଡ୍ଡା ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ କୃଷି ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଓ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ହେଉଛି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, କୃଷକ ପ୍ରତିନିଧି, କୃଷି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଂଶୀଦାରମାନେ ଯୋଗଦେଇ ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ନିଜ ନିଜର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ। ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଜାରି ରହିଥିବା ବିବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତରେ ସମସ୍ତ ବିଶୋଧନାଗାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କିତ ଆନ୍ତଃ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଇ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସୁଜାତା ଶର୍ମା ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ, ଏଲ୍ପିଜି ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମହଜୁଦ ରହିଛି। କୌଣସି ଏଲ୍ପିଜି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ନିକଟରେ ଇନ୍ଧନ ଅଭାବ ଥିବା ଖବର ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ଗୁଜବ ଯୋଗୁଁ ଦେଶର କେତେକ ଭାଗରେ ଜନସାଧାରଣ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ କିଣିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଏନ୍ଜି ସଂଯୋଗୀକରଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 2,76,000 ସଂଯୋଗ ଦେବା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟ୍। ଆଇପିଏଲ୍ର କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଚେନ୍ନାଇର ଏମ୍ଏ ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଟସ୍ ଜିତି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ।
ଭାରତ ନରୱେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ସବୁଜ ରଣନୈତିକ ଭାଗିଦାରୀରେ ପରିଣତ କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ଉଭୟ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପଞ୍ଚଦେଶୀୟ ଗସ୍ତର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇଟାଲୀ ଗସ୍ତ। ଭିଏତନାମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ସହିତ ଭାରତର ରଣନୈତିକ ସାମରିକ ସହଯୋଗକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ହାନୋଇରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟର ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ଟସ୍ ଜିତି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।